یہ حروف تہجی کے حروف ہیں، جس کو مطلب حروف بھی آپ کہتے ہیں. اس کا نام ہے عین زین. عین زین. عین کو بھی کھینچ کے بولنا ہے اور زین کو بھی کھینچ کے بولنا ہے. عین زین دونوں کی شکل ایک ہے، لیکن صرف ایک نقطے کے فرق سے عین اور غین ہوا. آپ یاد رکھیں گے، عین اور غین شکل میں ایک ہے، لیکن صرف ایک نقطے کے فرق سے دونوں میں فرق آیا ہے، اور کوئی فرق اس میں نہیں ہے. عین غین دونوں کو آپ کھینچ کے بولیں گے. عین غین. عین غین. عین غین. اگر آپ کھینچ کے نہیں بولیں گے تو یہ آپ کا غلط ہو جائے گا. سمجھ لیں، غین کو اگر کھینچ کے نہیں بولیں گے تو یہ گاف ہو جائے گا. گاف ہو جائے گا تو غلط ہو جائے گا. اس لیے یاد رکھیں، عین کو کھینچ کے نہیں بولیں گے تو یہ الف کا آواز ہو جائے گا، اس لیے یہ غلط ہو جائے گا. تو آپ یاد رکھیں، عین غین دونوں کھینچ کے بولا جائے گا. عین غین. عین غین. عین غین. عین غین. عین غین. اب دیکھیے، آپ کو بتایا تھا کہ اردو میں جتنے بھی حروف ہیں سب ایک تو اصلی شکل ہے جو آپ کو بتا رہے ہیں، یا پھر یہ دیکھیے کہ الف سے غین تک آپ کو ہم بتایا ہے. اور اردو میں اس کو ملا کے لکھنا ہے تو اس کی شکل الگ ہوتی ہے. سمجھ، کسی حرف کو 2 شکل، کسی کو 5 شکل، کسی کو 3 شکل، مطلب وہ اپنے حساب سے ہے. جو وہ ملانے والا شکل بھی آپ کو جاننا ضروری ہے. بغیر اس کے آپ ملا نہیں سکتے، سمجھ گے نا، اور بغیر اس کے آپ پڑھ بھی نہیں سکتے. اس لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اردو کے جو ملانے والے حروف ہیں کہاں ملے گا، اس کی کیا شکل ہوگی، یہ آپ جانیں. اب دیکھیے، یہ عین اور غین ہے، تو عین اور غین کی جو ملانے والا شکل ہے وہ دونوں ایک ہے. جس طرح عین اور غین کے شکل میں فرق نہیں ہے، صرف نقطے کا فرق ہے، اسی طرح ملانے والا حرف جب ہم لکھیں گے تو عین اور غین میں شکل میں تو ایک ہوگا، لیکن نقطے کا فرق ہوگا. دیکھیے، یہ عین کا ایک شکل ہے. ایک شکل یہ ہے، ایک شکل یہ 3 شکل ہے نا؟ یہی 3 شکل ہے عین اور غین. اس میں کہ پوری تحریر آئے گی. کچھ بھی آپ لکھیں گے تو یہی 3 شکل میں سے ایک شکل آپ کو استعمال کرنا پڑے گا. بغیر اس کے اس پر کچھ نہیں سکتے، کر نہیں سکتے. اس لیے آپ اس کو یاد رکھیں، عین غین. اب دیکھیے، آپ کے ہاں سامنے جو ہے عین کے شکل کو ملا کر کے وہ ہم لکھا ہے. آپ پہلے بغور دیکھیے اس کو کہ جو شکل آپ کو ہم بتایا ہے اس شکل کے مطابق آپ کا لکھا ہوا ہے یا نہیں ہے. آپ اس پر غور کیجیے، اس کو دیکھ لیجیے. جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ جو 3 شکلیں ہم بتائی گئی ہیں وہ تینوں شکل موجود ہیں. جیسے عین صاد رے، آپ عصر بولتے ہیں، عین صاد رے. عین صاد رے میں دیکھیے عین کا جو ہے پہلا شکل ملایا گیا ہے. اس کے بعد ہم بعد لکھا ہے. بعد میں دیکھیے بیچ والا شکل لکھا ہوا ہے، جیسے بیچ میں آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے
आबिद लिखा है, आबिद में आखिर को जो आइन लिखा है उनको शक्ल, उसमें अलीफ मिलाया है, फिर आइन को लाम में मिलाया है, आबिद अलीम, यही है इसका इस्तेमाल। अब जो है आप हरूफ तहजी के जितने भी हरूफ हैं, आप किसी भी हरूफ में मिलाएंगे इस आइन को, तो ये 3 शक्ल में से एक शक्ल आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और आखिर में जब आप कुछ लिखेंगे तब यह आइन या गैन का मुकम्मल शक्ल आएगा, समझ ना। ऐसे मिला करके भी आएगा, लेकिन पहला भी मुकम्मल भी आ सकता है, इसलिए आप इसको याद रखिए। आइन गैन, आइन गैन, आइन गैन। अब देखिए इसके लिखने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत आपको पड़ेगी। आप जैसे चाहेंगे लिख देंगे, वो नहीं होगा। आप लिखेंगे, थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत है। आप इसमें एक दो बात समझने की कोशिश कीजिए। पहले तो ये कि दो चांद को एक जगह मिला कर आइन बनाया गया है, तो दोनों चांद में फर्क ये है कि ऊपर वाला जो चांद होगा वो छोटा होगा और नीचे वाला चांद बड़ा होगा, समझ गए ना। यही एक तो ये है, तो आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी होगी, और दोनों गोल होता है, तो इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, तब कहीं ना करके वो सही सलामत आइन होता है। ऐसे ये प्रैक्टिस ज़रूरी है, बगैर इस प्रैक्टिस के आप आगे नहीं बढ़ सकते। लिखने के लिए जिस तरह चाहें आप लिख दें, लोग उसको आइन ही पढ़ेगा, गायन ही पढ़ेगा। लेकिन आपको हम बार बार ये बात बताते हैं कि सही लिखना एक और चीज़ है, और सही भी हो, खूबसूरत भी हो, तो ये एक दूसरी चीज़ है। तो खूबसूरत बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। और आप याद रखिए, कोई भी तहरीर, कोई भी काम, कोई या कोई भी चीज़ जब अच्छी होती है, तो लोग उसकी तरफ मुतवज्जह होते हैं, लोग उसको जानने की कोशिश करते हैं, हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह से आपकी तहरीर अगर अच्छी होगी, तो लोगों के जहन को आपकी तरफ मुतवज्जह करेगा, और इस बात की कोशिश करेगा कि आपकी तहरीर को देखे और आपसे फ़ायदा उठाए। और जैसे मन कैसे आप लिखेंगे तो लोग पढ़ेगा, लेकिन आपकी तरफ मुतवज्जह नहीं होगा। तो ये एक अच्छे तालीम के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी तहरीर, अपनी तालीम इस तरह से ज़ाहिर करे कि लोग उसकी तरफ मुतवज्जह हो। दुनिया का यही दस्तूर रहा है, समझा। एक बात और भी समझ लीजिए कि इंसान अपनी खूबी की बुनियाद पर दूसरों के अंदर मकबूल होता है। दुनिया याद करती है उसी को जो दुनिया के काम का आदमी बने। कोई भी आदमी जो दुनिया के काम की नहीं है, दुनिया उसको क्यों याद करेगी, किस के लिए। तो आप याद रखिए, आप अपनी तहरीर खूबसूरत बनाने की कोशिश कीजिए, और जो जिस हक की अदायगी जिस तरह से होती है, इसकी आप कोशिश कीजिए। जैसे आइन गैन, ये दोनों खींच के बोलने का है, आइन गैन। अगर आप हल्के से आइन गैन बोलेंगे, तो हल्के से आइन बोलेंगे तो अलीफ समझा जाएगा, और हल्के से गैन बोलेंगे वो गाफ समझा जाएगा। तो मालूम ये होगा कि आपको इसके आवाज़ की तमीज़ नहीं है, बोलने नहीं आता है, लोग आपकी तरफ से मुतनफ़िर हो जाएगा और आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो याद रखिए, आइन गैन, 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 आइन गैन।
عین زین عین زین عین زین اصل آبی علی اصل بعد آبی علی عین جب بھی بولیں گا کھینچ کے بولیں گے اصل آبی بعد علی جب تک یہ آپ کھینچ کے نہیں بولیں گے عین کا حق ادا نہیں ہوگا اس لیے آپ اس کو یاد رکھیے عین کا حق ادا کرنا پائے گا اور بغیر حق ادا کیے آپ معنی کو نہیں سمجھا سکتے اس لیے کہ اگر آپ کی آواز بدلتی ہے تو اس کا معنی بھی بدلے گا اور اس کا حرف بھی بدلے گا اردو میں یہ اس کی بہت زیادہ پکڑ ہے اردو عربی فارسی میں جو جس کا رسم الخط ایک ہے اردو عربی فارسی یہ سب کا رسم الخط ایک ہے رسم الخط کہتے ہیں لکھنے کے طریقے کو تو لکھنے کے طریقے میں آپ جب عربی لکھیں گے اردو لکھیں گے فارسی لکھیں گے تو دیکھیں گے ایک طریقہ ہے اس کا سمجھا نا اصل بعد آبی علی اصل بعد آبی علی عین غین 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 اصل بعد آبی علی اصل بعد عالم علیم یہ آپ کو عین میں بولنا پڑے گا جیسے یہ غین ہے نا آپ لکھتے ہیں غلط بولا آپ لکھتے ہیں عہدہ لکھتے ہیں غالب آپ لکھتے ہیں غلام غین اب دیکھیے آپ کو عین اور غین دونوں کا لکھ کے آپ کے سامنے رکھا ہے آپ پہلے تو یہ دیکھیے کہ غین یہ ملا ہوا ہے پہلا شکل ہے بغداد میں دیکھیے دوسرا شکل ہے اور غالب میں اور غلام میں تیسرا شکل ہے سمجھ گئے نا آپ کو بولنا پڑے گا غیر غیر اگر غیر بول دیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا بغداد بغداد بول دیں گے تو غلط ہوگا غالب آپ کو بولنا پڑے گا غالب اگر آپ غالب بول دیں گے تو غلط ہو جائے گا اسی طرح سے غلام غلام بولیں گے غلط ہو جائے گا تو یہ دونوں کو جو ہے بولنے کی پریکٹس ضروری ہے سمجھ گئے ضروری ہے اگر آپ نہیں بولیں گے تو آپ یاد رکھیے وہ آپ کا معنی بدلے گا تو آدمی سمجھے گا اس کو بولنے کے لیے نہیں آتا ہے اور ہم اسی کی پریکٹس آپ کو کراتے ہیں کہ آپ جو کچھ لکھیں وہ سمجھ کے لکھیں صحیح لکھیں اور جو بولیں آپ صحیح بولیں سمجھ گئے نا آپ صحیح بولیں اور یہی کامیابی دراصل آپ کی ورنہ ہے جیسے میسج سے لکھنا ویسے ویسے بولنا یہ کوئی کامیابی نہیں ہے بلکہ یہ اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے اس لیے آپ بولیے گا عین غین 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 عین غین
आइन रैन आइन रैन आइन रैन आइन रैन आइन रैन। समझा? ये याद रखिए, आइन रैन, ये खींच के बोलना पड़ेगा दोनों को। बगैर इसके इसकी अदायगी नहीं हो सकती। आइन रैन, जब तक आप दोनों को खींच के नहीं बोलेंगे तो इस हर की आवाज़ की अदायगी नहीं हो सकती। आप हमेशा याद रखें। जैसे आप बोलते हैं आ, आपको खींच के बोलना पड़ेगा और यहाँ गले के पास से बोलना पड़ेगा आ। तो जब तक इसको इस तरह से नहीं बोलेंगे आप, तो ये आपकी आवाज़ की अदायगी होगी। इसी तरह से आइन आप हल्के से बोलेंगे आइन, तो ये हर्फ की अदायगी नहीं होगी। इसलिए कि आपको बताया हल्के से बोलेंगे, ये अलीफ का आवाज़ देगा और आइन का आवाज़ देने के लिए इसको सीखना जरूरी है। आइन आइन राइन आइन राइन अस बाब आबिद अलीम गै बगदाद गाली गुलाम गै बगदाद गाली गुलाम गै बगदाद गाली गुलाम गुलाम गै बगदाद गाली गुलाम अस बाब आबिद अलीम अस बाब आबिद अलीम अस बाब अलीम अस बाब आबिद अलीम असर बाब आबिद अलीम असर बाब आबिद अलीम गैर बगदाद गाली गुलाम गैर बगदाद गाली गुलाम गैर बगदाद गाली गाली गुलाम असर बाब आबिद अलीम। ये आइन और आइन आपको हिंदी में भी आता है, हम हिंदी में भी लिखा है, ताकि आप हिंदी की मदद से यही है कि हिंदी की मदद से आप हिंदी को सीख सकें। और जो हजरात उर्दू नहीं जानते हैं और हिंदी जानते हैं, वो हिंदी को देखें, आइन लिखा है तो आप ये समझ जाएंगे कि उर्दू में जो आइन लिखा है वो इसी शक्ल में होता है। यही है आइन गैन 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 असर बाब आबिद अलीम गै बगदाद गाली गुलाम आइन गैन। अब देखिए, इस हरूफ तहरी की एक तरतीब भी है जो हम आपको बराबर बताते हैं, पढ़ के सुनाते हैं। ये सुनाने का मतलब मेरा ये रहता है कि आपको भी ये तरतीब याद रहे, ये तरतीब याद रहे, ये तरतीब आप भूलें नहीं। है ये तरतीब जानना जरूरी है, चाहे वो कोई भी इसकी तरतीब है और इस तरतीब के मुताबिक हर लैंग्वेज जानने वाले को याद रहता है और रहना चाहिए। तो आप देखिए, इसकी तरतीब है अली बे टे ते ते से बी के हे खे दा दा जा रे रे जे सी शी गा गा सोल जो आइन
غین. یہ اس کی ترتیب ہے اور یہ ترتیب آپ کو یاد رکھنا چاہیے. یہ ترتیب آپ کو جاننا چاہیے. بغیر اس کے آپ آگے نہیں ہو سکتے. یہ ہے عین غین 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 عین غین. عصر بعد آبی عصر بعد آبی علی 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 عصر بعد آبی عصر بعد آبی علی 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 عصر بعد آبی علی. عین غین غین دفتار غالی غلام غیر دفتار غالی غلام غیر دفتار غالی غلام غیر دفتار غالی غلام. غین اس کی ترتیب ہے تی 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 سی جیم شین جیم سین دال دال زال غین غین زین زین سین شین صاد صاد طول طول عین غین. اب یہ آپ کو بتایا. اب اس کا اب دوسری
जैसे अब लिखते हैं औरत, जैसा आप लिखते हैं लाइन, ऐसे लिखते हैं रूम, जैसे आप लिखते हैं इल्म, ना ये है औरत, ना लाइन, उलूम, इल्म। ये आइन का इस्तेमाल है। अगर आइन अलग में आखिर में आएगा वो अलग भी आ सकता है और मिल करके भी आ सकता है, समझा? यही जैसे वैन है, गुरु, गल, गुलेल, गलत। देखिए आप, औरत, ना लाइन, उलूम, इल्म, गुरु, बगल, गुलेल, गलत। यही है आइन और वैन। आइन, वैन, 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 गुरु, बगल, गुलेल, गलत। अब ये है कि आप जब पढ़ेंगे तो और भी अल्फाज आपके सामने आएंगे, और भी अल्फाज आपके सामने आएंगे और आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जब आप मेहनत करेंगे तो याद रखिए, मेहनत करेंगे तो आप आगे, मेहनत करने वाला ही आगे बढ़ता है। जब तक मेहनत आप नहीं करेंगे आप नहीं करेंगे। हमेशा याद आइन, रैन, 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 आइन, रैन,
Ain, Zain, Ain, Zain, Ain, Zain, Ain, Zain, Ain, Zain, Ain, Zain. Order, Nanaim, Ulum, Ilm, Gurur, Bagal, गुलेम गलत समझा यही है तो इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है या आइन 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 लाइन 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 Zain, Ain, Zain, Ain, Zain, Ain, Zain, Ain, Zain, Ain, Zain. Order, not name, Urdu, in, Urdu, Dagan, William, Dagan. Yeah, yeah, Ain, Zain, 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 Ain, Ain, Zain, 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 Ain, Zain.
Ain, Zain, Ain, Zain, Ain, Zain, Ain, Zain, 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 Ain, 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 Ain, Zain, 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 Order, Malay, Ordu, In, Ordu, Ordan, Delay, गलत इसकी तस्वीर ये है कि ही he he she we he he they dog 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 we we they she dog dog do I rang ये इसकी तरतीब और आपको ये याद है अगर आप ये याद नहीं रखते हैं ये कमजोरी की अलामत है ठीक है तो याद रखें आई किसको बोलना है रैंक किसको आई रैंक ये आपको खींच के बोलना है आई रैंक खींच के बोलना आई रैंक आई रैंक और ना रैंक उन्होंने इल्म वरून बदल उले गलत औरत नादैन उलूम इल्म वरून बदल उले गलत आई नहीं आई नहीं आई नहीं
Ain, Zain, 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 Ain, Ain, Zain, Ain, Zain, Ain, Zain, Ain, Zain, Ain, Zain, Ain, Zain, Ain, Zain. All this not Zain, Ulum, Urdu, Bagan, Gule, Galat, all not Zain, Ulum, Urdu, Bagan, Gule, Galat. तो इस तरह से जब आप पढ़ेंगे तो और भी नए नए अल्फाज आपके सामने आएंगे। लेकिन आप याद रखिए मिलाने की जो शक्ल आपके सामने है वही शक्ल का है और इसके अलावा आपको कोई शक्ल आपको याद रखेंगे। आपको इसके बोलने के लिए खींच के बोलना पड़ेगा। आइन राइन, 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 rain, 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 rain,
Ain, man, ain, man, ain, zain, 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 ain, 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 याद रखिएगा आप मिलाने वाली की तीन शक्लें हैं T, C, U, J, A, N, dog, 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 D, 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 she, dog, 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 line, big, wall, line, line. इसकी मिलाने वाली तीन शक्लें हैं जो आपके सामने हैं मिला के दिखलाया आपको औरत ना लाइन ब्लू इन ये सब आपके सामने है
آپ دیکھ رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ عین عین کو سمجھ لیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ عین اور عین کی آواز میں کھینچ کر کے آپ کو آواز نکالنا پڑے گا. اور اگر آپ آسانی سے ہلکے سے بولیں گے وہ آپ کا غلط ہوگا. دوسرے حرف کا دوسرا حرف سمجھا جائے گا. اردو میں اس کی اردو، عربی اور فارسی میں اس کی فکر ہے. سمجھا؟ عین 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 یہ صرف تین شکلیں ہیں. تین شکل کو آپ کو استعمال کرتے ہوئے بتایا، لکھنے کی مشق کر کے بتایا. آپ